शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज तुसीं देखिया कि बच्चे दे जन्मदिन की खुशी दे विच हुणे केक कटिया, केक की रस्म अदा की। सो साडे वालों और आई हुई सारी संगत की तरफों सब तो पहला इस परिवार नूं इस सत्संग दियां और बच्ची के जन्मदिन दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। क्योंकि अज इस बच्ची जिहदा नाम बड़ा प्यारा है दृष्टि, क्योंकि वैसे भी जो अपने मालिक नूं परमात्मा प्रभु नूं देखना है तो दृष्टि चाहिए है। दृष्टि का मतलब समझते हो ना। अज वो भी सत्संग थोड़ा समझावांगे, टाइम बेशक थोड़ा पर अज थोड़े समय बहुत कुछ ऐसी समझ के जाना है। तो सब तो पहले तो कहांगे बड़े कर्मा वाला परिवार है और बड़ी कर्मा वाली बच्ची है जिहदे जन्मदिन की खुशी दे विच अज ये सत्संग होया है। वैसे सीगा तो चरण प्रवेश, और चरण प्रवेश का मतलब होंदा ऐसी आना है, परिवार को बैठना है, 10 मिनट परिवार च बैठ के भी चले जाना है। पर देखो इन्होंने बेनती की, परिवार के मैंबरां ने बेनती की कि मालिक जी संगत आई हुई है, चाहे 10 मिनट ही बैठो। इसलिए इन्हों के परिवार ने इन्ने प्यार ने बेनती की तो असी ये कहा कि हुणे परिवार तुहाडा नहीं, परिवार हुण साडा है। और जो साडा परिवार कोई बेनती करेगा तो पूरी तो सानू करनी पैनी है। सो एक बच्ची के जन्मदिन की खुशी में जो सत्संग होने जा रहा है, आओ साडा सब तो पहला फर्ज बनता है कि असी इस परिवार वास्ते और उस बच्ची के वास्ते उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं और इस बच्ची नूं खुशियां दे नाल, रहमतां बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते कामयाबी सफलता भरिया आवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इस परिवार नूं तरक्की देन और अपनी कृपा दया मेहर हमेशा इस परिवार ते बनाए रखन। ये सारी संगत रल के अरदास करो, क्योंकि जदों संगत रल के अरदास करदी है तो वह परमात्मा के घर च कबूल भी जरूर होंदी है। क्योंकि गुरुआं ने भी दसिया है कि बिरथी कदे ना हो ही जन की अरदास। इसलिए कभी भी जीवन दे विच बेशक होर कुछ करन दा मौका मिले ना मिले, पर अरदास सब दे वास्ते जरूर करो। क्योंकि कई बार साडे वल्लों कीती गई एक छोटी जी अरदास दूसरे इंसान की जिंदगी नूं बदल के रख दिंदी है। क्योंकि परमात्मा दे घर दे विच गुरुआं ने जरा ध्यान देने वाली गल है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने वचनों च बड़ी प्यारी ये गल कही है। एक बार एक आदमी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को पूछा कि महाराज मेरे जीवन च तकलीफां बहुत है, परेशानियां बहुत है, मेरे जीवन च बरकत नहीं है। यानी समझना, क्योंकि हर इंसान चाहता मेरे जीवन च बरकत भी होवे, सुख शांति भी होवे, खुशी भी होवे। हुण तुसीं जिन्ने जी बैठे हो तुहाडे अंदर भी तो भावना होएगी ना कि साडे जीवन च शांति होवे, साडे जीवन च खुशी होवे, साडे घर च बरकत होवे, किसी चीज़ की कमी ना आवे। सो उस प्रेमी ने जो श्री गुरु अर्जुन देव जी के चरणों च बेनती की तो पहली बार गुरुआं की संगत में गया से, जाके गुरुआं दे कोल बैठा तो उन्हें बेनती की हाथ जोड़ के कि सतगुरु मेरे जीवन च परेशानियां बड़ियां है, मेरे जीवन च तकलीफां बड़ियां है, मेरे जीवन च दुख बहुत है, घर च बेबरकती है, किसी पासे भी वाधा नहीं हुंदा। इसलिए मैं तुहाडी शरण में आया, कृपा करो, कृपा करो कि मेरे घर च सुख शांति होवे, खुशियां होण, कामयाबी होवे। तो उस वेले श्री गुरु अर्जुन देव जी ने मुस्कुरा के उन्हें गल पूछी। हुण जरा ये गल नूं समझना, उन्होंने की पूछया, कहंदे बेटा साडे एक सवाल का जवाब दे। उन्होंने कहा सतगुरु दसो की है। वो कहंदे फर्ज कर एक खजाने का दरवाजा है, एक खजाने का दरवाजा है और उस दरवाजे ते ताला लगा है। हुण दस वो ताले नूं किद्दां खोलिया जावे। खजाने का दरवाजा है, उस दरवाजे ते ताला लगा होया है, हुण उस ताले नूं किस तरह खोलिया जावे? उस ताले नूं खोलण वास्ते किहड़ी चीज़ की जरूरत है? जरा तुसीं भी दस दिओ, किहड़ी चीज़ की लोड़ है? चाबी दी। हुण सारिआं नूं पता है कि खजाना जिन्ना मर्जी करोड़ां अरबां दा होवे, अगर उहदे ते दरवाजा लगा है, ताला लगा है, तो अरबां दे खजाने तक भी असीं एक छोटी जी चाबी तो बिना नहीं पहुंच सकते। बस वो छोटी जी चाबी जो इंसान नूं प्राप्त हो जाती है तो कहण नूं चाबी छोटी जी हुंदी है बंदे दी जेब च, पर किड्डे वड्डे दरवाजे नूं, किड्डे वड्डे घर दे दरवाजे नूं खोल के रख दिंदी है। हुण जरा समझना, हुण जदों उन्हें भी यही जवाब दिता जो इस वेले तुसीं दिता कि वो दरवाजे नूं खोलना है, वो ताले नूं खोलना है चाबी ने, तो उसने भी किया कि सतगुरु वो
ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ, ਦੁਆ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਥੌੜਾ ਔਰ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਔਰ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥੌੜਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਜਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਬੰਦ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਥੌੜੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਚਾਬੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਥੌੜੇ ਭਾਈ, ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जरा समझना सारे जी, ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਤਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਲੇ ਔਰ ਚਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਨ ਗਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ। गैन एक अक्षर है जो उर्दू का है, अलिफ बे ते से, इसी तरह गैन एक अक्षर है। हुण उस अक्षर ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਨ ਗਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਹੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਨ ਗਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਮ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਪਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਪੇੜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ
कोई आके फकीरां नूं किद्दां तंग करे, कोई किद्दां करे, कोई सिर ते चढ़ जाए, कोई मोढे ते चढ़ जाए, कोई गोद 'च बैठे, कोई उन्हां दी दाढ़ी खिच्चे, कोई बाल खिच्चे। हुण जदों बांदरां ने फकीरां नूं परेशान कीता तां कहंदे आ फकीरां ने अखां खोलीआं तां फकीर बांदरां नूं कहण लगे, ओ बांदरो, मैं अपने रब की बंदगी कर रहा, अपने रब की भगती कर रहे, तुसीं मैनूं परेशान क्यों कर रहे हो? तुसीं आप तो रब का नाम लैना नहीं और मैनूं भी नहीं लैण दिंदे, हटो पिछे। जदों ये गल कही तो जो बांदरां दा सरदार सी, ये कहानी सानूं शिक्षा देण वास्ते है, नहीं तो बंदा पुछण लग जाए बांदर बोले किदां, फकीरां ने गल किदां कीती। सो असीं पहले ही दस दईए कुछ कहानियां हुंदियां है सानूं सिखाण वास्ते हुंदियां है। बोलो समझदे हो कि नहीं? ये कहानी भी सानूं शिक्षा देण वास्ते है कि उस वेले फकीरां ने बांदरां नूं कहा, मैनूं परेशान क्यों कर रहे हो? मैं अपने रब की बंदगी कर रहा, भगती कर रहा, तुसीं आप तो बंदगी करनी नहीं। आप तुसीं कदी इधर टपूसी मारदे हो, कदी उधर टपूसी मारदे हो, आप तुसीं टेक के बहना नहीं, तो मैं टेक के शांत होकर बैठा, मैनूं बैठण नहीं दिंदे। इसलिए तो मन नूं भी की कहा जाता है, बांदरी कहा जाता है कि मन भी कदी टेक के एक जगह नहीं बहता, कदी इधर टपूसी मारदा, कदी उधर मारदा है, कदी आ सोचदा, कदी वो सोचदा, कदी शांत होकर बैठदा ही नहीं। सो फकीरां ने कहा, ओ भाई मैनूं रब की बंदगी करन दिओ, परेशान ना करो। तो जिहड़ा बांदरां दा सरदार सी वो बोलिया, कहंदा ऐसी नहीं करन देनी तुहानूं रब की बंदगी, ऐसी नहीं करन देनी तुहानूं रब की भगती। फकीर कहंदे क्यों? वो कहंदे असीं रब नाल नाराज हां, तां नहीं तुहानूं करन देनी, नहीं रब दा नाम लैण देना। फकीर कहंदे तुसीं नाराज क्यों रब तो? तां बांदरां दे सरदार ने कहा, असीं रब नाल इसलिए नाराज हां कि रब ने तुहानूं बंदा बनाया तो सानूं बांदर बनाया है, तुहानूं बंदा बना के बिठा दिता, सानूं सारिआं नूं बांदर बनाया है। ये रब दा की इंसाफ? तुहानूं बंदे बना दिता और सानूं बांदर बनाया। जरा ध्यान देने वाली गल है। इसलिए असीं रब नाल बहुत नाराज हाँ, ये परमात्मा ने साडे नाल चंगी नहीं कीती, सानूं बांदर बना के चंगी नहीं कीती। इस करके ना असीं आप नाम लेना है तो ना तुहानूं लैण देना है, क्योंकि रब ने सानू बंदा नहीं बनाया। तो उसलिए फकीर कहते कि इदां ना कहो कि रब ने माड़ी की, क्योंकि परमात्मा किसी नाल माड़ी नहीं करता, प्रभु किसी नाल माड़ी नहीं करता। बांदर कहते किसी नाल करता या नहीं करता वो सानू पता नहीं, पर साडे नाल जरूर कीती है। कादी चंगी कीती, सानू बांदर बनाया। तो उस वेले फकीरां ने कहा ठहरो, फिर ये तुहाडी शिकायत मैं रब नूं दसदा हां कि बांदर ए रब्बा बांदर ते तो नाराज है। ये बांदर कह रहे है तू सानू मनुख नहीं बनाया, बंदा नहीं बनाया, ये साडे नाल चंगी नहीं कीती, सानू बांदर बनाया, ये रब ने चंगी नहीं कीती, इसलिए मैं रब नूं पुछदा हां। कहंदे फकीर ने हथ जोड़े, अपने रब की तरफ देखिया, आवाज दी कि रब्बा ये बांदरां दी शिकायत तुम ही सुनी है, हुण दस मैं इन्हां नूं की जवाब देवां। तो उस वेले परमात्मा की आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि ऐ फकीर मैं तो सबनू मौका दिंदा हाँ, पर उस मौके नूं संभालदा कोई विरला ही है। मैं सबनू मौका दिंदा हाँ, मैं बांदरां नूं भी मौका दिता सी पिछले जन्म च, पर इन्हां ने नहीं संभालिया, अज बांदर होके बैठे है। मैं तो मौका सबनू दिंदा हाँ, पर जे बंदा ही ना संभाले तो फिर मेरा कसूर नहीं है, वो बंदे का कसूर है। हुण जदों इन्नी गल फकीरां ने सुनी आकाशबाणी, तो बांदरां ने भी सुनी। तो फकीर कहंदे देख लो रब तां कह रहा मैं तुहानूं मौका दिता सी, पर तुसीं नहीं संभालिया, इह च तुहाडा कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बांदर कहंदे लै रब तां झूठ बोलदा है, सानू कदों मौका दिता? हुण कई इदां दे मनमुखी हुंदे जिहड़े कहंदे रब भी झूठा, गुरु भी झूठे, फकीर भी झूठे, मैं ही सच्चा। हुण जिहड़ा बंदा इदां कहे समझ लो किहड़ी बुद्धि है, बांदर बुद्धि। जिहड़ा कहे रब झूठा, जिन्ने गुरु रहबर संत फकीर पैगंबर आए सारे झूठे, कि सच्चा है तां मैं ही। ओही गल है फिर, क्योंकि जिद्दां बांदरां ने कहा कि रब झूठा है, सानू तो कभी मौका दिता ही नहीं रब ने, ऐसी नहीं मानते रब की गल। फकीर कहते रब्बा फिर सुन लै, ये बांदर तेनू झूठा कह रहे हैं कि रब ने कभी सानू मौका ही नहीं दिता, ये रब झूठा है। इसलिए रब्बा हुण जे रब ने कहा अच्छा ये सारे बांदर कहते कि रब ने कभी मौका नहीं दिता, तो लै फकीर मैं अज इन्हां नूं मौका दिंदा हां, मैं अज इन्हां नूं मौका दिंदा हां। इन्हां को एक पल दा समा है, आसमान तो बिजली इस पानी नाल तला ना टकराएगी, आसमान तो बिजली आएगी, इस पानी नाल टकराएगी, और जदों वो बिजली पानी
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਇਸ ਤਲਾਅ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਉਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਂਦਰੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਇਓ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਨ, ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਵਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਯੂਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਬਾਂਦਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਂਦਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਬਾਂਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਾਂਦਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋਣੀ, ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟਕਰਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਿਓ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਸੇ ਜੀਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋਬਤ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ, ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾਮੀ ਮਿਲਦੇ ਸੋਬਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਅੰਨ ਜਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆ ਜੋ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਧੜਕਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਧੜਕਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰਖਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤੇ ਦਾ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰਾ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੋਤਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਾਗਲ ਮੂਰਖ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ।
ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਤੋਤਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੱਜੇ, ਪੰਖ ਫੜਫੜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤ ਬੋਲੂ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜਰਾ ਦੇਖਾਂ ਤੋਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੋਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੋਤਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਹੱਸਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਗੈਨ ਗਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਦ ਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਜਗਣੀ ਜਦੋਂ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੁੜਨਾ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਆਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੈ ਸਨ 2020, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਤਾਂ
ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾलिक ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗਾਣਾ ਜੀ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ।